Good morning. I am a pulmonologist in Government Medical College. I am an associate professor. I think you have gone through the details of spinal muscular atrophy. So I'll just be dealing with the respiratory part, how to manage the respiratory, what are the complications anticipated. I'm not going into a whole theoretical decision, just the practical points with the limited knowledge I have. I have no experience in managing children with SMA, only adults. So with my limited practical experience, I can give what is available. So what are the common organs, the respiratory problems that you anticipate in a spinal muscular atrophy? I'm just going through the normal respiratory tract. You have the upper respiratory tract leading into the trachea, the bronchus and the lungs. Now the problems in spinal muscular atrophy will start from the beginning. So some children have problems in maintenance of the normal larynx and the pharyngeal tone. So they develop aspiration. So whatever is given, even if it is liquid, goes into the lungs, and so they develop recurrent aspiration pneumonia. They can develop, they can develop huge tonsils or adenoids in the upper part. So adenotonsillar hypertrophy, വലിയ adenoid, വലിയ tonsil. അപ്പോൾ രാത്രി അമ്മ പറയും കൂർക്കം വലിച്ചാണ് കൊച്ചു ഉറങ്ങുന്നത്. So they develop mouth breathing. So mouth breathing and obstruction. ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് സ്ലീപ്പ് ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് അലോട്ട്. ഒന്ന് ഈ സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം പൂൾ ചെയ്യും, വാതർന്ന് കിടക്കുന്നു, ഇടയ്ക്ക് ഈ സെക്രീഷൻസ് ഒന്ന് ട്രക്കിലോട്ട് വരും, ചുമയ്ക്കൂല. സോ ദാറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റർബ്. അപ്പോൾ ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ കൊച്ച് സെക്രീഷൻ വീഴുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൊച്ചൊന്ന് എണീക്കും, മൈക്രോ അറോസൽസ്. സോ ഫുൾ എണീച്ച് കരയൂലായിരിക്കും, ബട്ട് small micro arousals. What will happen when these micro arousals are prolonged? രാത്രി മൊത്തം sleep disturb. So small arousals, body is actually waking up, brain is waking up. So the child in the next day, what will happen? The baby is actually sleepy. ഭയങ്കര ക്ഷീണം. So the main complaint is എപ്പോഴും ക്ഷീണം, കൊച്ചു കരച്ചിൽ, ഉറക്കം. So the baby is trying to make up for the sleep that is lost on the previous day. So that is one problem. Next, as you go down to the trachea and the airways and the lungs, you can see that the diaphragm is normally pushed down actually in normal people. Why? Because of the weight of the lungs, lung volumes, and because of the heart. In SMA, what happens is all the muscles, the tone of the muscles have been lost. So the diaphragm actually moves up. The intercostal muscles between the ribs are also fatigued or weakened. So the entire hemithorax, which is this much, will now become this much. So the subsequent problem is the lungs, because of their reduced capacity, can draw in air also to a smaller extent, can also bring out air also to a smaller extent. Now the expiratory part is more important in cough. And the inspiratory part is more important when you need a big blast of air. So before a cough, the patient or the baby or the child should actually take in a deep inspiration, and then the glottic closes, and then only the expiration occurs. So cough is impaired, reduced lung volume. Now as the disease progresses, you develop this also. Second attack. So once the diaphragm is also elevated, because of the scoliosis, one lung becomes smaller than the other lung. And the smaller lung is actually normal lung, but it is actually compressed by the rigid spine. And this, if untreated, will keep on progressing. And what happens when scoliosis also occurs? This is a permanent defect, not a temporary defect. So permanent scoliosis, what will happen? The muscles on the side of the compressed lung will actually get more weakened. It will actually go into a phase of disuse atrophy. നമ്മൾ ഹെമിപ്ലീജ് വരുന്ന പോലെ ആ മസിൽ അനക്കം കുറവാണ്, ഈ മസിൽ മാത്രമേ അനങ്ങൂ. ആ മസിൽ കുറച്ചുകൂടെ അട്രോഫി ആവും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ഓൾസോ ബിക്കം ഫൈബ്രോസ്ഡ് ആൻഡ് ഡാമേജ്. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം കൂടെ വാട്ട് ഐ സെഡ് ഇസ് ദി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എയർവേ. സോ നോർമലി ബേബീസ് will have adeno, or children up to 2 years, because of recurrent respiratory tract infections, get this adenoid and tonsillar hypertrophy. The next problem is, as they age on, what happens is, our
sleep is actually divided into two phases. It is known as a non-REM phase and a REM phase. ഈ റെം ഫേസിലാണ് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നമൊക്കെ കാണുന്ന റെം ഫേസിലാണ്. റെം ഫേസിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലിട്ട് ചവിട്ടാൻ പാടില്ല, എണീക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെം വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? എൻറ്റയർ മസിൽസ് ഇൻ യുവർ ബോഡി എക്സെപ്റ്റ് ദി ഡയഫ്രം ഇസ് വർക്കിംഗ്. പിന്നെ കണ്ണ് മാത്രം അനങ്ങും. ചിലവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണാം കണ്ണിങ്ങനെ അടഞ്ഞ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദറ്റ് ഇസ് റെം ഫേസ് ആക്ച്വലി. ബിഗിനിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് റെം ഫേസിൽ കണ്ണ് മാത്രം അനങ്ങും. റെമ്മിൽ കണ്ണ് കുറച്ചൊന്ന് അനങ്ങും, ഡയഫ്രം അനങ്ങും. ബാക്കി എല്ലാ മസിൽസും വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്ഡ് ഈവൻ ഇൻ നോർമൽ പീപ്പിൾ. നമ്മൾ അതാണ് റെം ഫേസിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആൾ നമ്മൾ എണീച്ച കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആടി ഇരിക്കും. ബിക്കോസ് ദേ ടേക്ക് ടൈം ഫോർ ദി മസിൽസ് ടു റിക്കവർ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ ചൈൽഡ്? Already their muscle power is almost maybe 50 or 60% of a normal child. ഈ റെമ്മും കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്ഡ്. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്ഡ് മീൻസ് ഡയഫ്രം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയഫ്രം 50% ആക്ഷൻ ഉള്ളൂ. സ്ലീപ്പും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മൂവ്മെൻറ്റ്, മേ ബി 20% മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ. ഇനി അപ്പർ എയർവേ മസിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോർമലി ഉറങ്ങുമ്പം എണീച്ചിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നൊരു റിഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട് ടു ദി അപ്പർ എയർവേ. അപ്പർ എയർവേ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കും. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അവേക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ടോൺ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോൺ നോർമലി കുറയും. പിന്നെ ഇത് പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ എയർ ഗോയിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. ഒരുപാട് വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് ഈ അവേക്ക് ടോണിങ് പോവും, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അടയും. ഈ SMA പേഷ്യൻസിന് എന്ത് പറ്റും? ദി അപ്പർ എയർവേ ഫാരിങ്സിന് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിക്ക് ചുറ്റും അപ്പർ ട്രക്കിക്ക് ചുറ്റും മസിൽസ് ഒന്നും അധികം ഇല്ല. സോ ദേ ലൂസ് ദ ടോൺ ഈസിലി. അപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റെം വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അപ്പർ എയർവേ മസിൽ ടോൺ അങ്ങ് പോയി, ഡയഫ്രം അനക്കം കുറഞ്ഞു. കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? 10 സെക്കൻഡൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നോ എയർ ഗോസ് ഇൻ സൈഡ്, നോ ഓക്സിജൻ ഗോസ് ഇൻ ടു ദ ബേബി. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഓക്സിജൻ ഗോസ് ആൻഡ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ മസിൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ. വാട്ട് ഇസ് ദ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. Because there is no ventilation, no air going in and out, carbon dioxide keeps on accumulating. Carbon dioxide normally accumulate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട്. 35 ഉറങ്ങുമ്പോൾ 35 നമ്മുടെ നോർമലി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ലെവലിൽ 40 ആണ്. 35 ദൈവം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് 35 എത്തിയ ഉടനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെവൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ബോഡീന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വെളിയിലാക്കണം. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്ച്വലി ബ്ലഡ് വഴി ഇവിടെ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, മെഡിലറി കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ബാക്കിൽ. മെഡിലയിൽ പോയി പറയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെവൽ കൂടി എണീക്കണം. സോ ദ ബ്രെയിൻ സേസ് യു വേക്ക് അപ്പ്. സോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് ദ സ്റ്റിമുലസ്. ഈ ഉടനെ കൊച്ച് എണീക്കും, എന്നിട്ട് 3-4 ശ്വാസം എടുക്കും, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറച്ചങ്ങ് പോകും. പിന്നെയും ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ്. സോ അഗെയിൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ബേബി ഈസ് ആക്ച്വലി അറൗസ്ഡ്. കൊച്ച് എണീച്ചു, സ്ലീപ്പ് ബിക്കംസ് ഡിസ്റ്റർബ്. സോ ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഇത് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ തന്നെ വിചാരിക്കും എന്തിനെ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ എണീപ്പിക്കുന്നു? 35 എന്നുള്ള 45 സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെവൽ ഏത് വരും? 45 വരെ പോകും. 46 ആകുമ്പോഴേ എണീക്കുള്ളൂ. ഇത് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? മസിൽ വീക്ക്നെസ്സും ഉണ്ട്. ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ദിസ് ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ അറ്റ് നൈറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ഫോർ ഡേ ടൈം ഓൾസോ. അപ്പോൾ രാവിലെ കൊച്ചിനെ നോക്കിയാൽ ഹൈപ്പർ കാപ്നിയയുടെ പ്രോബ്ലം എന്തോ? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് എ വാസോ ഡൈലേറ്റർ. അപ്പോൾ കൊച്ച് എണീച്ച ഉടനെ കൊച്ച് പറയുന്ന ഭയങ്കര തലവേദന. സോ എ ഹെഡ് ഏക്ക് in a unexplained headache, unexplained fatigue in a child with SMA or any child in the matter, any child it complains of unexplained headache, ഭയങ്കര ക്ഷീണം, എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു, that may be a clue to picking up SMA or a neuromuscular weakness. It may be a clue. So these are the problems that you see in an SMA child. So the consequences of this, as I mentioned, next slide please. So the maximum weaknesses, as sir was saying, occurs in type 1 SMA, type 2 SMA. Type 4 usually comes towards the adulthood, or type 5 comes towards the adulthood. So the adult patient may be admitted in the ward or in the ICU, intubation. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ICUവിൽ ഇൻറ്റുബേറ്റഡ് ആയി. ഒരു കാരണമില്ലാത്ത ഒരാൾ ICUവിലുണ്ട്. ദാറ്റ് മേ ബി എ ക്ലൂ ടു അഡൾട്ട് SMA. സോ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ. നോർമലി തന്നെ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് കൂടും.
സെക്രീഷൻസ് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചുമയ്ക്കും. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം സെക്രീഷൻസ് ബിക്കം തിക്ക്, യു കനോട്ട് കഫ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. Muscles are already weak because of the infection and due to the muscular atrophy. They will go into rapid respiratory failure. So that is why you hear stories of a young adult without any reason going in for an ICU admission, hypercapnia. Now, what happens to the normal cuff reflex? Normal cuff reflex requires the first deep inspiration. The deep inspiration will actually push the diaphragm down, expand your hemithorax, expand your thoracis, and then maintain a good lung volume. And then the next step is glottic closure. Glottic closure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എടുത്ത എയർ വെളിയിൽ പോയിരിക്കാൻ. So glottic closure occurs, and then the next step is contraction of the abdominal muscles and the intercostal muscles. And this strong contraction will actually blast out the air and drive out the secretion. This is the normal cuff reflex. Now, as I mentioned before, each step is impaired in spinal muscular atrophy. Diaphragm പൊങ്ങി, അപ്പോൾ നല്ല ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഗ്ലോട്ടിക് ക്ലോഷർ, ലാരിങ്സും ഫാരിങ്സും അഫക്റ്റഡ്. ബൾബാർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉള്ള SMA ആണെങ്കിൽ ലാരിങ്സും ഫാരിങ്സും അഫക്റ്റഡ്. ഗ്ലോട്ടിസ് അടയൂല, ഗ്ലോട്ടിസ് തുറന്നിരിക്കും. ഇത്തിരിയെങ്കിലും എടുത്ത എയർ വെളിയിലും പോകും. ഇനി ചുമയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ മസിൽ ഷുഡ് ബി ടൈറ്റ്, ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ ഷുഡ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല, ചുമയ്ക്കൂല. Process continues. What happens? Secretions. Normally in our body, up to 10 to 100 ml of secretions is normally produced in my body and your body. ട്രക്കിയിൽ നോർമലി നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി ബ്രോങ്ക്യോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വരെയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സീലിയ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് നോർമലി ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങ് വിഴുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് സെക്രീഷൻ. പിന്നെ കുറേ അൽവിളർ മാക്രോഫേജ് നമ്മൾ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമച്ച് നമ്മൾ സെക്രീഷൻസ് കളയുന്നുണ്ട്. So all these processes maintain that our lungs and the trachea are free of secretions. What happens unfortunately to the SMA child? ഈ കഫ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൂൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. സീലിയറി മോഷന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ സീലിയ അനങ്ങി ഈ സെക്രീഷന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ചുമച്ച് വെളിയിൽ പോകില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെയും താഴെ പോകും. കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഒന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ എഫക്റ്റ്, കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും കൂടെ ട്രക്കിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ട്രക്കിയിൽ പോകും, അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കൂല ഇവർ. ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ മ്യൂക്കസ്? ദിസ് മ്യൂക്കസ് ബിക്കംസ് തിക്ക്. Entire trachea and bronchus and up to the lung, the mucus becomes thick and viscid. But normal secretion തന്നെ നമുക്ക് തുപ്പി വെളി കളയാൻ പാടാം. ഈ തിക്ക് വിസിഡായി നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വെളി കളയുന്നത്. ഇവരുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കി. So all the airways up to the periphery get blocked by this thick secretions. So what happens? Secretions thick എയർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആ ലങ്ങും കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ സെഗ്മെന്റ്സ് സ്മോൾ സെഗ്മെന്റ് എല്ലാം കൊളാപ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ? എവിടെ കൊളാപ്സ് ചെയ്തോ പിന്നെയും കാറ്റ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ എഫേർട്ട് എടുക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സൈക്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഗെറ്റ്സ് അഗ്രവേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ. ഒരു ഇൻഫെക്ഷനും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഫുള്ള് പോകും. എൻറ്റയർ സൈക്കിൾ, സോ ദേ ലാൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ പുവർ കഫ് റിഫ്ലെക്സ്, ദേ ആർ പ്രോൺ ഫോർ ആസ്പിറേഷൻ, ഈസി ഫെറ്റീഗ്. ചുമച്ച് തുടങ്ങി നമ്മൾ തന്നെ ചുമച്ച് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ പെയിനാണ്. ഇവർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചുമയ്ക്കാൻ നോക്കുകയാണ്, മസിൽസ് ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട്, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബീങ് ഡ്രിവൺ ഔട്ട്. സോ ദേ ഗോ ഇൻ ഫോർ ഫെറ്റീഗ് ആൻഡ് മസിൽ ലീക്ക്. നെക്സ്റ്റ്. സോ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈസിയസ്റ്റ് വേ, ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ മോർ ദാൻ 12 years ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പീക്ക് ഫ്ലോ മീറ്റർ. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഇത് പണ്ട് എല്ലാ ക്ലിനിക്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓവറോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം കൊച്ചിന് മനസ്സിലായി, കൊച്ചു ശ്വാസം എടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ഊതുമ്പോൾ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയുന്ന ഒരു മീറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ബേസിക്കലി ഫോർ ആസ്മ പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ പീക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് എയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് വെച്ചായിരുന്നു ആസ്മ പണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് വേറൊരു യൂസ് ഉള്ളത്, ഇത് നല്ലപോലെ ഡീപ്പ് ഇൻഹലേഷൻ. ഈ മൂക്ക് അടയ്ക്കുന്ന എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിൽ കൂടെ എയർ പോകാതിരിക്കാൻ നല്ലൊരു ഡീപ്പ് ഇൻഹലേഷൻ എടുക്കാൻ പറയും. മൂക്ക് അടച്ചിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ചുമയ്ക്കാൻ പറയും. ഒരു ചുമ ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പിറേറ്ററി ബ്ലാസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാനുള്ള ഒരു മെത്തഡാണ്. ഇപ്പോൾ നോർമലി അഡൾട്ട്സ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മോർ ദാൻ 300 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 300 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡയലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് നോബ് ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെ ഓരോ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്
for children also, but the only problem is you will have to make them understand. It is, as per guidelines, it is to be used if the child is more than 12 years. Deep breath edukka, chomikka. If it is less than 270 liters per minute, that child should be given special attention because they are at a risk of developing frequent respiratory tract infections because of the process I said before. They will develop pneumonias. They can go in for aspiration. They can go in for respiratory arrest. Itrayum problems were because of the poor cough reflex. The another test, more objective test would be to do spirometry. നമ്മൾ PFT എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നോക്കും. ലെസ് ദൻ 60% ആണെങ്കിൽ they are also more prone. So these children, so what we do is ideally you have to do these tests every 6 months, at least 3 months, or in a patient who gets frequent respiratory tract infections, you can actually serially monitor it. ഇനി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവരെ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ കൂട്ടാം? See, I am also learning from you. You may be knowing more than me. ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുമപ്പിക്കണം. ചുമ അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ നല്ലപോലെ കാറ്റെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്തോ? വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്? നോർമൽ ആൾക്ക് ഡയഫ്രം അങ്ങ് താന്നു, അപ്പോൾ എയർ കിട്ടി ചുമയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം? ഡയഫ്രം മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇത്രേ അനങ്ങുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് യു കീപ്പ് ഓൺ ഇൻഫ്ലേറ്റിംഗ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദി ബ്രോങ്കസ്. നോർമൽ ബ്രോങ്കസിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സെക്രീഷൻ വന്ന് കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ വെൻ ഐ ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രെത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദി എയർ വിൽ ആക്ച്വലി ബൈപ്പാസ് ദി സെക്രീഷൻ, കുറച്ച് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തു പോകും. പിന്നെ there is a concept known as collateral ventilation. What is collateral ventilation? ഇവിടെ ഒരു alveoli, ഇവിടെ ഒരു alveoli, ഇവിടെ ഒരു alveoli, ഇവിടെ ഒരു alveoli. ഈ alveoli ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ്. നോർമലി ഓൾ alveolus ആർ ഇന്റർകണക്ട്. ഇപ്പോൾ ലോവർ ലോബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷർ ഉണ്ട്. ഫിഷർ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തെല്ലാം alveoli ആർ ഇന്റർകണക്റ്റഡ്. They are not connected through small pores, connecting channels. So what will happen? When I take a deep breath, some bypass the secretion and go distally. Some go through the other alveoli and come distally. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? എയർ ബാക്കിൽ നിറഞ്ഞു. ഇനി ഞാനൊന്ന് ചുമയ്ക്കാൻ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് സെക്രേഷൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. ഇതേപോലെ കുറേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ സെക്രേഷൻ അനങ്ങി മുകളിലോട്ട് വരും. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സക്ഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്ലാസ്റ്റ്, ഒരു അസിസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൻ എക്സ്പെൽ ഔട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ബിഫോർ എ കോഫ്. സോ യു കെൻ യൂസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്ലോസോഫെറിഞ്ചൽ ബ്രീത്തിങ്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അറിയാം? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഗ്ലോസോഫെറിഞ്ചൽ ബ്രീത്തിങ് ഇസ് എ ടെക്നീക്ക്, സിമ്പിൾ ടെക്നീക്ക്. നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീപ്പ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുത്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എയർ ഇനിയും വലിച്ച് കയറ്റാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ എയർ ഇനിയും കയറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഇനി എടുത്ത് ഇനി എങ്ങനെ കയറും? ഫുള്ളായിരിക്കല്ലേ. ഇനി എടുത്തോന്ന് നമ്മൾ വിടേണ്ടി വരും. വാട്ട് വി ഡു ഇസ് യു മേക്ക് എ സൗണ്ട്, കപ്പ് കപ്പ് കപ്പ്. ഇത് ഉറച്ച് പറയണമെന്നില്ല. ചെയ്തു നോക്കി. ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഗപ്പാണ് മോഹൻലാലിന്റെ ഗപ്പ്. ഗപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് യുവർ ടങ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ആൻഡ് ഹിറ്റിംഗ് ദി ഹാർട്ട് പാലറ്റ്. ഈ ഓരോ ഹിറ്റിന് സക്ക് ചെയ്ത് എയർ എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഗപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എയറിന് വെളിയിൽ പോകാനും പറ്റില്ല, ഫയറിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് കുറച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്ന പോലെ ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യു ആർ പുഷിംഗ് ദി ഡയഫ്രം ഡൗൺ. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഇംപ്രൂവ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൂവൺ ബൈ സ്റ്റഡീസ്. ആ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ. SMA കൊച്ച്, നോർമൽ സ്പൈനോമസ്കുലർ അട്രോഫി ഉള്ള കൊച്ച് ഈ PFT പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് അത്. ഈ ഗപ്പ് മെന്യൂവർ കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ചെയ്തതാണ് റെഡ്. എത്ര വ്യത്യാസമെന്ന് നോക്കി. ഈ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ബൈ 83%. അത്രയും മതി. ആ കൊച്ചിന് അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വൺ തിങ് ഇസ് റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ദി ഗപ്പ് മെന്യൂവർ. ഈ ഗപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചുമയ്ക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സെക്രീഷൻ പോകുന്നു. ഈ വാട്ട് യു ഡു, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെക്രീഷൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം നമുക്ക്. യു വിൽ ഹിയർ സൗണ്ട്സ് കമ്മിങ്. ദെൻ വാട്ട് യു ഡു, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദി ചൈൽഡ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ ഗപ്പ്. പക്ഷേ നോർമൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു ഒരു 5 times ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ടു ഇൻക്രീസ് ദി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. ദിസ് വാസ് ജസ്റ്റ് ദി മെക്കാനിസം സെഡ്. ആ ഫ്ലെം വന്നിട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ മാഡം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് കൊച്ചിനെയും കൂടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാട്ട് കെൻ യു ഡു? യു ഡു ദ പീക്ക് കഫ് എക്സ്പിറേറ്ററി, ഞാൻ പറഞ്ഞ പീക്ക് ഫ്ലോ,
കഫ് PFR എന്നാണ് പറയുന്നത്, കഫ് പീക്ക് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ കൊച്ച് 50 വല്ലതും ഊതും, 50 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്. 50 ഊതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഗപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കഫ് ചെയ്യാൻ പറയാം, ഈ കഫ് PFR. യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. സോ ദി ചൈൽഡ് സേസ് എനിക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ്. സോ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ്സ് എ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ to do the and you can also show the parents, because once you train them and go, the burden of this has to be done by the parents. So the parents will also need to be motivated. So before doing any cough, I think we can give steam inhalation. Steam inhalation has an advantage. If steam means a little amount of salt. How much salt should you put? നമ്മൾ സലൈൻ വാങ്ങിക്കണം. സലൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് ആവി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉപ്പ് ഇടണ്ട? എത്ര? 1 ടീസ്പൂൺ, 2 ടീസ്പൂൺ, 1 ടീസ്പൂൺ, 1 പിഞ്ച്. വൈ? അപ്പം പിഞ്ചിട്ടു. അവരുടെ പിഞ്ച് ഇത്രയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉപ്പ്. വിയർപ്പിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും ഉപ്പ്? ഒരു ഉദ്ദേശം അറിയാമല്ലോ, അത്ര ഉപ്പിടുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ദി നോർമൽ സലൈൻ. So 0.9% is almost equal to sweat. Appa you ask them to take what will actually saline do? Yeah, saline will actually liquefy the secretions and it will actually prevent the secretions from sticking onto the airways. Appa korchonne humidification kittum. Is there any advantage of giving salbutamol or beta agonist? Bronchospasm. ഇവർക്ക് ലങ്സിന് വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ബ്രോങ്കോസ്പാസം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എയർ തുറന്നു കിട്ടും, അപ്പോൾ സെക്രീഷൻ വരും. നോർമലി ഇവർക്ക് സാൽബുട്ടമോൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര നെഞ്ചെടുപ്പ് വരും. സാൽബുട്ടമോൾ ആസ് എ പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈപ്പോകലീമിയ. പൊട്ടാഷ്യം മസിലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോകും. ഓൾറെഡി മസിൽ വീക്കാണ്, ഹൈപ്പോകലീമിയും കൂടെ വന്ന് മസിൽ കുറച്ചുകൂടെ വീക്ക്. അപ്പം സാൽബുട്ടമോൾ ഇസ് നോട്ട് അഡ്വൈസ്ഡ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അർജൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ എൻ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ്. സോ what I would suggest, just steam inhalation. Okay, ഇനി മ്യൂസിനാക്ക് എല്ലാവരും കൊടുക്കാറുണ്ട്. മ്യൂസിനാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മ്യൂസിനാക്ക് എന്ന് പറയും NSAID-16, വെള്ളത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഗുളിയാണ്. എഫർവെസൻ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂക്കോലൈറ്റിക് എന്ന് പറയും. മ്യൂക്കസ് തിക്കാവും, തിക്ക് എന്നുള്ള തിന്നാവും. ബട്ട് ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് ഡു നോട്ട് ഗിവ് ദാറ്റ്. മ്യൂക്കോലൈറ്റിക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തിക്ക് സെക്രീഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം തിൻ. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും? ചുമയ്ക്കൂല, ഇതവിടെ കിടക്കും. പൾമണറി എഡീമ പോലെ ലങ്സ് മൊത്തം വെള്ളമായിരിക്കും. സോ ഇൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു കൻ നോട്ട് കോഫ് വെൽ, ഡു നോട്ട് ഗിവ് മ്യൂക്കോലൈറ്റിസ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മ്യൂക്കോലൈറ്റിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുത്തു. ഡീപ്പ് ഈ പേഴ്സണലി ബ്രീത്തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ടെക്നിക്. വാട്ട് ഇസ് പേഴ്സണലി ബ്രീത്തിങ്? നിങ്ങൾ COPD പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ? വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പേഴ്സണലി ബ്രീത്തിങ്? One is collateral ventilation, one is that good. Then positive pressure maintained. So the small airways, പെരിഫറിയിലോട്ട് വന്ന സ്മോൾ എയർവേസ് കൊളാപ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, മ്യൂക്കസ് കാരണം കൊളാപ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പതുക്കെ തുറക്കും. സോ യു ടേക്ക് ഡീപ്പ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ആസ്ക് ദം ടു ഡു എ പേഴ്സണലി ബ്രീത്തിങ്. ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ഇംപ്രൂവ് ദി patency of the peripheral airways also. So deep inhalation, personally breathing, glossopharyngeal breathing, you can do up to 10 to 15 times എന്നാണ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It is individually varies. So you look at the child, if the child is feeling fatigued, you wait and then do. And then huff ചെയ്യാം. എന്തോ ഹഫും കഫും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ഈ ഹഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തോ? സെക്രീഷനെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോക്സിമലി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഹഫ്. അപ്പോൾ ഗപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറേ സെക്രീഷൻ കുറച്ചുകൂടെ വരും, എന്നിട്ട് ചുമപ്പിച്ച് ഇത് വെളി വരും. സോ ദ ഹഫ് വിൽ ആക്ച്വലി ഡ്രൈവ് ഇറ്റ് മോർ പ്രോക്സിമലി. സോ ഹഫ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ കഫ്. ഇനി മാനുവലി അസിസ്റ്റഡ് കഫ്. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില ബെഡ് റിട്ടൺ കൊച്ചുങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ സൂപ്പ് പെയിനും കൂടെ ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്തോ? എണീച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊച്ചാണ് നല്ലത്. വൈ? ഗ്രാവിറ്റി മീഡിയേറ്റഡ് ഡയഫ്രം മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ദർ അല്ലേ? ഡയഫ്രം കുറച്ചുകൂടെ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? സൂപ്പ് പെയിൻ, അപ് ഡൗൺ മസിൽ, ടോണയിൽ എല്ലാം കൂടെ മുകളിൽ കയറി. സോ ദ ഡയഫ്രം മൂവ്സ് മോർ അപ്വേർഡ്സ്. സോ ദ ലങ് വോളിയം അഗെയിൻ ഡിക്രീസസ്. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇരുത്തി PFT ചെയ്യിക്കും, കിടത്തി PFT ചെയ്യും. വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഒരു 10% ഫോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലൂ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ന്യൂറോമസ്കുലർ വീക്ക്നെസ്. 20% ഫോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഫ്രം പോയി. That child is going to have impending fatigue and respiratory arrest. So what is this manually assisted cough? നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇത് കണ്ടാ പേടിച്ചു. ഈ കൊച്ചിനെ ചെയ്യുന്നതാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. You can do it in adults at least.
കൊച്ചിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജെന്റിലായിരിക്കണം. The main principle is you ask them to take the gup maneuver, inflate it well, and then what you do is you give a forceful pressure. Yeah, പക്ഷേ ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അടുത്ത ഇൻസ്പിറേഷനിൽ കൊടുത്താൽ കാര്യമില്ല, ഛർദിക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബിഫോർ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി എല്ലാ ഫുഡും കഴിച്ചൊരു 2 hours എങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട്. വാട്ട് യു ഡു ഇസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുത്തിട്ട് എക്സ്പിറേഷൻ തുടങ്ങുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കാൻ പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് യു ഗിവ് എ ത്രസ്റ്റ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ്. ഇൻഡിസിസ്റ്റാണ് അതൊന്ന്. കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പാടല്ലേ. സോ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് കീപ് 2 palms നിയർ ദി നേവൽ, നിയർ ദി ബെല്ലി ബട്ടൺ. സോറി, ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ബെല്ലി ബട്ടൺ ഇവിടെ, അത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് പതുക്കെ വയ്ക്കാം. വാം ഹാൻഡ്സ് ഓൾവേസ്. തണുത്ത കൈകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ട്. യു കീപ് വാം ഹാൻഡ്സ് ഓവർ ദി സ്റ്റൊമക്. ഡീപ്പ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുക്കാൻ പറയുക, എന്നിട്ട് ചുമയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പുഷ് ഇൻ ആൻഡ് അപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അസിസ്റ്റഡ് കഫ്. അസിസ്റ്റഡ് കഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 150 to 200 ml യു ആർ ആക്ച്വലി പുഷിങ് ദി സ്റ്റമക് കണ്ടൻസ് ഇൻ ടു ദി ഡയഫ്രം. അപ്പോൾ അത്രയും പുഷ് കാരണം ഡയഫ്രം കുറച്ച് എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. So that is manually assisted cuff. So one is gup maneuver, pursed breathing, and then you ask them to huff and then finally cuff. Next please. ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം, കുറേ നാളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നൊരു കൊച്ച് നമ്മളവിടെ പോയി എല്ലാം ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂക്കസ് പ്ലഗ് അവിടെ ഉണ്ട്. ചില മ്യൂക്കസ് പ്ലഗ് തെറിച്ചങ്ങ് പോകും. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? തെറിച്ച് പോയി ട്രക്കിൽ വന്നങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. So at least in the initial phases, if the child has not been managed at all, it would be better to do the primary care at least in a hospital where there is ambu bag facility. കാരണം പെട്ടെന്ന് ട്രക്കിയിൽ വന്ന് ഇതങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും. സോ യു കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആംബു വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ട് ഇറങ്ങും, പിന്നെ സക്ഷൻ ചെയ്യും. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ എ ചൈൽഡ് ഹു ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ മാനേജ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ, കഫ് റിഫ്ലക്സ് ഭയങ്കര മോശം ആസ്പിറേഷനൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കെയർ ഇറ്റ് സേഫ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ സെറ്റിംഗ് വെയർ ആംബു ബാഗ്. എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട്. സോ ആംബു ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട്, നമ്മൾ മാനുവൽ അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ആംബു ബാഗ് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് 6 പീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വെച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുക. ഇനി അടുത്ത ചുമയിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഗപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ദറ്റ് സെക്രീഷൻ ആക്ച്വലി കം ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആംബു എങ്കിലും ചെയ്ത സെക്രീഷൻ തെറിച്ചു പോകും. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് it would be safe to have an ambu bag and a facility for suction. ഇനി മസിൽ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽ ട്രെയിനിങ്, that is for cough. Then you want the muscles to be strong enough so that their tone is not lost. So how can you do that? The only thing available is this. So there are devices like aerobic which are expiratory muscle trainings. You need an inspiratory muscle training. Only thing is, remember is, നമ്മൾ നോർമലി പോസ്റ്റ് ഓപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് നേരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദേ ഗെറ്റ് ഫെറ്റിഗ്ഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അപ്പം ഒരു സ്ലോ ബ്രെത്ത്, ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ബോൾ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 seconds. എല്ലാ ബോളും പൊക്കണ്ടെന്ന് പറയണം. ഒരു ബോളെങ്കിലും പൊക്കി 5 to 10 times. യു ക്യാൻ സ്ലോലി ഗ്രേഡ്. ഈ ചൈൽഡ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ചില പേർക്ക് 2-3 തവണ പറ്റുള്ളൂ. സോ നോക്കുക, 3 times മതി, ദിവസം ഒരെണ്ണം മതി. ഗിവ് ദം അഡിക്വേറ്റ് റെസ്റ്റ്. അടുത്ത ദിവസം 3 എന്നുള്ള 5 ആക്കാം. പതുക്കെ 5 എന്നുള്ള 10 ആക്കാം. രാവിലെയും രാത്രി ആക്കാം. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് രാത്രി. അങ്ങനെ സ്ലോലി ബിൽഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗീവ് ലോങ് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ എ സെഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ മസിൽസ് റിക്കവർ ഓൾസോ. ഇനി ദർ ആർ സർട്ടൺ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ്. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് എനി മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സായിപ്പിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വളരെ സുഖമാണ്. ദേ ഹാവ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് വിച്ച് വിൽ ആക്ച്വലി സക്ക് ഔട്ട് കഫ്. വെസ്റ്റുകളുണ്ട്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്ററി വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്കറ്റ് പോലത്തെ വെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാക്കറ്റിൽ നിന്ന് 2 ട്യൂബ് ഒരു പമ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഒരു വെസ്റ്റ്, കേട്ടോ. അത് എൻസർക്കിളിങ് വെസ്റ്റാണ്, അല്ലാതെ ജാക്കറ്റും കിട്ടും. ഇതെന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീനിൽ നിന്ന് എയർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ദിസ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ വൈബ്രേറ്റിംഗ്. കണ്ടിന്യൂസ് വൈബ്രേഷൻ. നമ്മൾ ഈ മാനുവൽ ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് ദ കഫ് റിഫ്ലക്സ് ഇസ് ഗുഡ് യു ക്യാൻ കഫ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. വേറെ ഒന്നും കാണുന്നത് അല്ല. അടുത്ത മറ്റേ HFOC
വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഓഫ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു MP4 എന്തോ മാനുവൽ ഇട്ടാണ്. ഇതൊരു ഡിവൈസാണ്, മാനുവൽ ഇൻസഫ്ലേഷൻ എക്സഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ഫിലിപ്സുകാർക്കുണ്ട്, ആകെ ഫിലിപ്സിനേ ഉള്ളൂ. പേറ്റൻറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഒരു പെട്ടി, ഒരു സിംഗിൾ ട്യൂബ്. നമ്മൾ NIV കണ്ടിട്ടില്ലേ, നോൺ CPAP മെഷീൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ ഇരിക്കും. മെഷീനിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട്, ഒരു മാസ്ക് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക, ഇതേപോലെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്പിറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഇൻഹലേഷൻ +20 60 വരെ കൊണ്ടുപോകും. +20 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് എയർ +20 ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് പോകും. എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ +20 പിന്നെ എക്സലേഷൻ തുടങ്ങി, +20 എക്സലേഷൻ. ഒരു 4-5 ബ്രത്ത് +20 കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മെഷീനിൽ -40 വരെ ആക്കും. എന്ത് വരുന്ന അറിയാം, ഇങ്ങനെ പോയി ചുമയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സെയിം സിക്കിൾ ഇങ്ങനെ സക്ഷൻ പോലെ. അപ്പോൾ ഒരു 10 ടൈംസ് 15 ടൈംസ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സെക്രീഷൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ മാനുവൽ ഇൻസഫ്ലേഷൻ എക്സഫ്ലേഷൻ ഡിവൈസ്. ഓൺലി പ്രോബ്ലം ഇസ് 5 ലക്ഷം രൂപ ഒരെണ്ണത്തിന്. സോ ഡിഫിക്കൾട്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ട്യൂബിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഈ ഒട്ടും വയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്ക്, ഒട്ടും ചുമയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത, എണീച്ച് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, എപ്പോഴും ബെഡ് റിഡൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലാരിഞ്ചൽ ടോൺ ഇല്ല, പുവർ ക്രൈ, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ലാരിങ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്ന വെച്ച് ഇത് ദേ ആർ ഓൾ പ്രോൺ ഫോർ പുവർ കഫ് റിഫ്ലക്സ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇനി വേറെന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ സ്മോൾ ഡിവൈസ്, ഇൻട്രാ പൾമണറി പെർക്കസീവ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയും. നെബുലൈസറിൻ്റെ മാസ്ക് പോലെ ഇരിക്കും, ഇതേപോലെ സാധനം. 2 ട്യൂബ് പോവും, മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ നെബുലൈസർ ചേമ്പർ പോലെ ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത് സലൈനുണ്ട്. ആ മുകളിലിരിക്കുന്ന മെഷീൻ ഇങ്ങനെ പെർക്കഷൻ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ്, ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ സലൈൻ കിട്ടുന്നു, വായിൽ വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ലങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് അകത്ത് പോകുന്ന എയർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നോർമലി ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന എയർ ഒരു സിംഗിൾ കോളമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇത് എയർ ഇങ്ങനെ തട്ടി വിടും. സോ ഈച്ച് വൈബ്രേഷൻ വിൽ ആക്ച്വലി ബ്രിങ് ഔട്ട് ദി സെക്രീഷൻ. ലങ്സ് അനങ്ങുകയും ചെയ്യാണ്. ഇത് നോൺ ഇൻട്രാ പൾമണറി പെർക്കസീവ് വെന്റിലേഷൻ. സെക്രീഷൻ എല്ലാം അനങ്ങി ഇതിനൊരു സക്ഷൻ പോലെയുണ്ട്. ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾ ഇൻ വൺ ആണ് ഇൻട്രാ പൾമണറി പെർക്കസീവ് വെന്റിലേഷൻ. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ, percussion, and the secretions come out and it can be suppressed. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. These are the main things. Then you have to give nutrition advice. I think that will be taken. Any doubt? പോസ്റ്ററൽ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനാട്ടമിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഒരു ലങ് ആപ്സിസോ ബ്രോങ്കിക്ടേസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പൊക്കി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ കൊടുത്തിട്ട് ചുമയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലങ് പൊക്കി ഫിസിയോതെറാപ്പി പെർക്കഷൻ കൊടുത്തു, സെക്രീഷൻ എത്തി, ചുമച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡിലെയും സെക്രീഷൻ ഡ്രൈവ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ദി കഫ് റിഫ്ലെക്സ് ആസ് ഐ സെഡ് ബിഫോർ ഈസ് ബീൻ ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് done properly. Otherwise all these secretions will remain there. Otherwise you should have a proper suctioning mechanism also. നോർമൽ എല്ലാവർക്കും മ്യൂക്കോലിറ്റിക്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, എല്ലാവർക്കും. കാരണം ഇറ്റ് തിൻ ഔട്ട് ദ മ്യൂക്കസ്. ഇവർക്ക് മ്യൂക്കോലിറ്റിക്സ് കൊടുത്താൽ ഈ സെക്രീഷൻസ് വിൽക്കാൻ തിൻ, then it will involve the dead space. ഈ ഡെഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രക്കിംഗ് എയർവേയാണ്. സോ ദ എൻറ്റയർ ലങ്സ് വിൽ ബി ഫുൾ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. അപ്പോൾ വരാറുണ്ടോ നല്ലപോലെ? അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് മേ ബി എഫക്റ്റീവ്. മ്യൂക്കോലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് NSTL-16 അല്ലേ? വാട്ട് ഡ്രഗ് പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, സാധാരണ അവൈലബിൾ മ്യൂക്കോലിറ്റിക്സ് ഇതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിയററ്റിക്കലി എനിക്കുള്ള ഫിയർ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലിക്വിഫൈ ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് ദി എയർവേസ്. But as I said before, I think as per guidelines they recommend only nebulized saline. കാരണം അതാണ് ഈസി, ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഈ നെബുലൈസർ മാസ്ക് റീയൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രശ്നം, നെബുലൈസേഷൻ ചേമ്പറിലെ ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ നെവർ ഡ്രൈ അപ്പ്. ഇവരത് ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല, ഫംഗസ് വളരും, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അവർ. സോ
അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നെബുലേഷൻ ചേമ്പർ കഴുകി ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. ഈ ഗപ്പ് മനുവർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഗപ്പ് ഐ തിങ്ക് വിൽ വർക്ക്. ആൻഡ് മാനുവൽ കഫ് അസിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഗപ്പെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓഡിബിൾ ആവണമെന്നില്ല, ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ. താങ്ക് യു.